본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 어제 국내 증시는 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 코스닥은 상승한 반면에 코스피 지수는 3,000선 밑에서 거래를 마쳤는데 어제는 개인들의 매도 물량이 출회되면서 코스피가 하방 압력을 받았습니다. 바로 대주주 양도세 회피 물량이 출회된 건데 이런 부분에 대한 변동성 오늘도 꼭 유의를 하셔야겠습니다. 자, 뉴욕 증시는 조금 전에 마감했고요. 3대 지수 모두 강세로 거래를 마쳤습니다. 다우지수가 0.98% 상승 마감, S&P 500 지수는 지난주 상승 랠리에 이어서 오늘도 1.3% 증가하면서 사상 신고가를 다시 한번 경신했습니다. 나스닥 지수 오늘 반도체 랠리가 이어졌는데 오늘 필라델피아 반도체 지수가 크게 오르면서 네, 죄송합니다. 나스닥 지수도 1.4%대 강한 상승으로 거래를 마쳤습니다. 오늘 가장 낮았던 지수가 15,696선이고요. 오늘은 15,870포인트에서 거래를 마쳤습니다. 자, 이렇게 뉴욕 증시가 강세를 보이면서 산타 랠리에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 이번 주부터 다음 주 2거래일까지 계속해서 이어지는 부분을 산타 랠리라고 하는데 과연 이번 주에 뉴욕 증시의 부양에 따라서 우리 증시도 힘을 받을 수 있을지 한번 지켜보시기 바라겠습니다. 저희 오늘 첫 번째 순서 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간. 저희 그동안 소개해드렸던 종목 베스트 탑5 살펴보고 오시죠. 네, 버니의 미국 주식 베스트 탑5입니다. TTD가 부동의 1위 자리를 놓치지 않고 있습니다. 더 트레이드 데스크가 방송일 종가 72.78달러였는데 상승률이 현재까지 34.2%입니다. 어제도 하루 동안 1.7% 오르면서 종가 97.68달러에서 거래 마쳤습니다. 두 번째 종목 빌닷컴이고요. 방송일 종가 199달러라고 적혀 있습니다. 지금은 무려 253달러까지 올라갔고요. 현재까지 상승률 26%로 집계되고 있습니다. 자, 세 번째 종목 스노우플레이크고 이 스노우플레이크라는 종목도 계속해서 탑5 안에 계속 유지를 좀 해주는 모습입니다. 방송일 종가 기준 298달러, 현재까지의 상승률은 18%고요. 어제는 351.99달러에서 거래를 마쳤습니다. 네 번째 종목은 9월 7일에 방송된 마이크로소프트입니다. 방송일 종가 300달러고요. 현재까지의 상승률 14.08%입니다. 마지막으로 AMN 헬스케어 서비스도 이번 달에 좀 새롭게 들어온 종목인데 계속해서 5위 자리를 유지해주고 있습니다. 상승률도 조금씩 키워가고 있는데 방송일 종가 109.35달러였고요. 현재까지의 상승률은 13.6% 기록하고 있습니다. 네, 이렇게 상승률이 좋은 종목들까지 살펴보고 돌아왔습니다. 저희가 그동안 정말 많은 종목들을 소개해드렸는데 오늘은 뭐 가상현실이나 메타버스에 꼭 필요한 보안 서비스에 대해서 좀 알아보도록 하겠습니다. 이 사이버 세상의 삶이 현실화되면서 보안도 그 무엇보다 중요한 시대가 왔는데 이 클라우드 보안 주식에 대한 설명을 또 오늘 준비해 주셨다고 하니까 지금 바로 설명 들어보도록 하겠습니다. Okay, let's think about this. When we talk about stocks and what we've done before up and through till now is we typically identify a stock that I think can be a disruptor. Going forward can have significant outperformance over 3 to 5 years. So I don't typically talk about Ford Motor Company, GM, Procter & Gamble. I talk about companies that are going to go from here to here, have the potential, okay? And we monitor that potential. So we want to find companies like say, for example, Facebook was at the beginning, Google was at the beginning, where they are disruptors. They're changing the way we live our lives. And I think this whole cloud
security business and the cloud business as a whole, the networking and all this, is going to be a big disruptor. So I picked a couple stocks. I picked two stocks that are really pretty good, CrowdStrike and Zscaler. And they're both stocks within the same industry. So, and they're stocks that I'm positive about. The industry I'm very positive about. So let's think about really kind of, these are growth stocks, and what really happened. So when news first broke last November that we would likely have an effective vaccine for COVID-19, there was a knee-jerk negative reaction in many growth stocks. The idea at the time was that when the world returns to normal, many growth stocks that have done well during this whole period would start to falter a little bit as their growth rates would start to slow. Well, that thesis played out for only a little while, and then in the second half of 2021, those growth stocks came roaring back. And what we found is that the strongest growth stocks, the growth performing stocks, have been cloud stocks, cloud networking stocks, and cloud security stocks. Big picture, the reasons are twofold. The COVID-19 variants and the slow vaccine rollouts in areas of the world are prolonging the pandemic a little bit. And the other thing is the cyber attacks have surged. And I think that's just going to continue on and continue on. And as that's happening, the prices that the hackers are asking for have also surged. Cybersecurity is growing rapidly in importance, and as the recent Colonial Pipeline problem ransomware attack that we had back in the second quarter of this year and the SolarWinds hack have demonstrated, cybercrime is big business. It's predicted that damages raising from theft of intellectual property and financial data to embezzlement and fraud will cost companies, utilities, governments worldwide $6 trillion in 2021. That's an enormous number. So there's so much potential to be able to get the cloud security companies, and basically if they can solve this problem or dampen this problem so that it's not a significant problem, they're going to explode. Now, the other thing that's really interesting about cloud security companies is when you have a company, say Ford Motors started, okay, and Henry Ford built cars, right? Well, he had to build manufacturing facilities. He had to tie in tons of raw material. It was a huge capital-intensive industry. Other industries that are capital intensive on the labor side, we have to think about, like all the restaurants and everything, they have all the costs of kitchens and restaurants and all that. But when we have these networking companies, okay, and these security companies, what's so great about these companies is revenue can go, it can accelerate tremendously, yet they don't have a ton of inventory. So it's not a high-cost business, and then all of a sudden the world changes and they're stuck with bad inventory. So many times GM had a problem with cars, okay, and then they were slow to understand the development into SUVs and pickups more than cars, and they've got to retool all those plants. That's extraordinarily expensive. So when we think about cloud networking and network security and cloud security stocks, there's a great advantage here, and they can be a disruptor so quickly and so impactfully. Since the early days of the public internet, computer hackers have been causing trouble. The original internet worm, okay, was released by a Cornell University graduate student back in November of 1988. So that's 33 years ago. He took advantage of weaknesses in passwords and bugs in the software, and it resulted in the first denial of service attack, like Colonial Pipeline denial of service. So this overall has led to strong performances lately in cloud security stocks, which offers protection against attacks and deployment and management flexibility for clients
owing to their cloud-based delivery models. So I want to look at two stocks and compare them. I very much like this sector, and these are two stocks that are great success stories. 네, 클라우드 보안 주식이 2021년 성장주 중에서 실적이 가장 좋았다고 말씀해 주셨습니다. 그만큼 사이버 보안에 대한 중요성이 부각되고 있는데 두 가지 종목 오늘 말씀해 주셨죠. 크라우드 스트라이크하고 이제 Zscaler입니다. 지금 Zscaler를 첫 번째로 살펴볼 텐데 어떤 경쟁력을 가지고 있을까요? Zscaler has a market cap of, I think, around $48 billion. It went public about 3 years ago. The company is a provider of network security solutions for many of the biggest companies. Its software does things like replacing VPN applications and providing connections that are used to route traffic between organization headquarters and remote locations. Zscaler works in tandem with endpoint security services to help keep data secure. So there are other security services that you need. You just can't totally rely on Zscaler, but they're very good at what they do. They got started with software as a service product designed for cloud computing protection, but it has since added new internet security and end-user monitoring products. End-user monitoring is increasing with so many people now working from home or remote locations. Naturally, these services are in high demand during the pandemic. But Zscaler is one of those few high-growth companies that's still enjoying accelerating growth lately. So clearly its product is roughly a $20 billion market, and it's working well within that market. Revenue was up 42% in 2020. Growth has accelerated through the first 3 quarters of this fiscal 2021, and it's reached 60% annualized this year. So that acceleration is going on. Over 450 of the Forbes Global 2000 companies use Zscaler. Although Zscaler is still operating at a loss, the business is scaling quickly and gearing its additional investment towards bolstering its presence in this ransomware space. Zscaler, as opposed to CrowdStrike, which we'll talk about, takes a cloud-based approach to cybersecurity. It's designed to protect company networks and assets even when employees are accessing them remotely, for example. Zscaler acts as a filter between a device and the internet to protect against cyber threats on the way to accessing assets online. Since it's cloud-based, it doesn't require any additional hardware or software installed on devices or on premises. However, when we think about this space, there's a lot of competition in this space. And Zscaler has some advantages because it's already acquired valuable customers that will likely be reluctant to switch providers, 450 of the Forbes Global 2000. It is also a very non-invasive product that doesn't require large-scale installations across company networks or devices, which makes the user experience rather seamless. And then finally, Zscaler is already recognized as the leader in this space, so it's in a strong position to advance in its business against other competitors. 네, 오늘 클라우드 보안 주식과 관련해서 Zscaler라는 종목에 대해서 설명 듣고 돌아왔습니다. 지금도 꾸준히 성장하고 있는 고성장주라고 하니까 앞으로도 기대 많이 해주시길 바라겠고요. 문자 받는 사람 샵 0082번으로 버니의 미국 주식이라고 문자 전송해 주시면 실시간으로 직접 소통해 보실 수 있습니다. 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 네, 이어지는 시간 김민수의 작전 키워드 시간입니다. 레몬 리서치 김민수 대표와 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까.
네, 반갑습니다. 자, 2021년의 마지막 주입니다. 그런 만큼 또 경제 지표 일정들도 꽉꽉 좀 기다리고 있는데 오늘 발표되는 경제 지표도 있고요. 이번 주에 발표되는 지표에 따라서 좀 산타 랠리도 펼쳐질지 아닐지 그런 부분도 결정이 될 것 같습니다. 중요한 일정들 한번 체크해 주시죠. 네, 이번 주 화요일이죠. 오늘 같은 경우는 이제 12월 소비자 동향 조사가 발표가 되고요. 또 온라인 쪽이 여전히 커지고 있겠죠. 그와 함께 또 오늘 특배 노조에서 CJ 대한통운의 무기한 총파업이 들어가다 보니까 택배 받으실 분들은 좀 더 챙기셔야 될 것 같고요. 그와 함께 또 물류 관련된 쪽의 동향들도 변화 요인들이 나오는지 확인해야 될 것 같고요. 함께 12월 29일 수요일 날은 12월 결산법인의 배당 낙입니다. 즉 오늘까지 배당을 받으시려면 가지고 계셔야 되고 내일은 판다고 하더라도 배당을 받을 수가 있습니다. 그런데 기존에 갖고 계셨던 종목 중에서 굳이 오늘 고배당 종목을 산다라고 대응하는 것보다 갖고 있던 종목들이 그래도 배당을 주면서 여전히 보유 관점으로 갔었을 때 어떤 보너스 정도의 성격 쪽으로 이어갈 수 있는지를 체크하는 게 중요할 것 같고요. 그렇게 이제 배당락의 흐름은 현금 기준은 그렇게 아직 정해진 게 없기 때문에 물론 이론적으로는 주가가 하락한다는 게 이어지지만 바로 회복하고 그리고 또 그대로 추세를 이어갔다라고 하게 되면은 굳이 배당과 관련된 부분은 신경 쓸 필요는 없을 것 같고요. 또 하나는 또 개인 양도세 이슈 관련된 쪽에 마지막이 오늘이죠. 그러다 보니까 오늘까지도 이런 부분들 체크하면서 대응하셨으면 좋겠고요. 또 12월 29일 수요일 날은 한국의 12월 BSI 기업 경기 실사 지수와 무역 지수 관련된 데이터들이 나오기 시작할 텐데 지금 최근에 수출 동향들이 상당히 괜찮다 보니까 기업들의 변화들은 그렇게 크게 떨어지지 않을 것이다라고 바라보는 상황들이고요. 또 12월 30일 목요일 날 같은 경우는 한국의 11월 산업활동 동향 여기서는 최근에 나오고 있는 제조업 또 서비스업 관련된 여러 가지 변화 쪽에서 그래도 견조하게 이어갔을 것인지 이런 계속 체크를 해야 될 걸로 보여지고 있고요. 그 밖에 또 이날 레몽레인이라고 하는 스튜디오 콘텐츠 제작사가 신규 상장이 됩니다. 그래서 대주주가 위직 스튜디오로 돼 있는데 최근에 위직 스튜디오가 고요의 바다라고 하는 넷플릭스의 오리지널 서비스 드라마가 생각보다 좀 순위가 그렇다. 4위에서 7위 왔다 갔다 하고 있죠. 그러다 보니까 일단 좀 강한 흥행이 없었다라는 쪽에서 부담감으로 주가가 흔들리고 있는데 게다가 또 주가가 기조적으로 많이 오르다 보니까 개인 양도세 한 10억대가 또 영향을 받는 또 하나의 종목군이라고 봐야 되겠죠. 그런 측면을 보게 되면 지금 일단 오늘 정도까지는 주가로 흔들릴 수 있는데 내일은 여러 가지 흐름상 반전 시도가 나올 수 있는지도 체크해야 될 자리 같고요. 또 12월 31일 금요일은 저희는 휴장입니다. 30일까지만 장이 열리죠. 그런데 일본, 독일 모두 다 휴장인데 특히 이날 통화 스와프가 한미 간에 이어졌던 부분들이 종료가 되다 보니까 환율에 대한 부담감이 나오는 게 아니냐 싶긴 하더라도 너무 거기 변화는 일시적으로 그냥 체결됐던 거기 때문에 지금 수출 잘 되고 달러와의 지금 보유고가 그렇게 크게 흔들리지 않는다라는 쪽으로 바라보시는 게 더 맞다고 봐야 될 것 같고요. 그 밖에 또 중국 지표들 중요하겠죠. 중국시 12월 제조업 그리고 또 비제조업 지표가 발표가 되면서 이쪽에 대한 중국 경기에 대한 여러 가지 흐름들 그리고 또 추가로 어떤 경기를 부양하겠다라는 의지를 보여줄 수 있을 만큼의 좀 지표가 나오는지 이런 흐름들도 다각적으로 체크할 필요가 있다고 봐야 될 것 같습니다. 네, 이번 주 살펴볼 경제 지표 일정 짚어보고 돌아왔습니다. 이번 주 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 자동차주 2022년도의 향방은입니다. 증권시장의 시선은 벌써 내년에 강세를 보일 섹터로 향하고 있습니다. 카플레이션이라고 해서 자동차에 대한 수요가 좀 증가하고 가격도 많이 올라갈 텐데 내년도도 자동차 가격이 상승할 거라고 전망을 하고 있습니다. 그리고 자동차의 주가 역시나 같이 동반 상승을 이룰 것이다라는 전문가들의 분석이 팽배한데요. 자동차주 내년 향방 한번 짚어주시죠.
네, 자동차주 내년에 이익 개선에, 그러니까 시장 자체적으로는 이익 개선이 그렇게 2021년도와 큰 차이 없을 걸로 보여지고 있는데, 그래도 개선세가 뚜렷할 만한 업종 중에 하나가 자동차 쪽이라고 보여지고 있기 때문에 그런 쪽에서 그저께 같은 경우, 그저께가 아니죠. 지난주 금요일 날 시장에서 좀 부각을 받았고, 그리고 어제는 좀 주춤했지만 여전히 실적 변화와 함께 관심이 높아지는 부분들인데, 그런 상황 쪽에서 지금 동향을 보게 되면은 현대차가 그래도 시장의 기대를 높이는 얘기를 많이 했죠. 특히 어떤 파워트레인 관련된 쪽을 없애고 오히려 전동화 부품 쪽이나 그리고 배터리 개발센터 이런 쪽으로 강화를 시키면서 지금 시장의 방향에 맞게 전기차 판매 쪽으로, 전기차 관련 기업으로 올인하겠다라는 의지를 좀 보여주고 있습니다. 그래서 전기차 판매 목표가 2026년 가게 되면은 170만 대까지 상향이 됐고요. 그래서 지금 꾸준하게 목표를 올려간다라는 쪽도 상당히 긍정적인 쪽으로 바라보고 있는데, 그래서 아마 마켓 쉐어 한 6%에서 8%대까지로 상향 조정하는 부분을 보게 되면, 원래 지금 현대기아차가 보여주고 있는 미국 시장의 점유율 정도를 일단은 단기적으로 목표를 하되, 단기가 아니겠죠. 예, 하지만 그래도 좀 중기적으로 영향을 끼치는 걸로 보되 그런 쪽에서 나오는 성과 흐름들 계속 확인하는 게 중요할 걸로 보여지고 있는데요. 그래서 지금부터는 이제 어떤 목표를 설정한 만큼, 그리고 조직이 그에 맞는 흐름으로 바뀌는 만큼 앞으로의 변화에 대한 기대감은 상당히 높지만은, 이를 또 강경 노조가 잘 어느 정도 쉽게 회사와 보조를 마치면서 이어나갈지가 가장 큰 관건이라고 봐야 될 것 같고요. 그런 측면으로 봤을 때 자동차 쪽에 대해서 일단 눈길이 가는 거는, 현대차, 기아차 관련된 대표적인 메이커도 좋겠지만은 오히려 전장화 부품을 잘 전환해서 거기서 속도가 나올 수 있는 중소형주가 어디냐라는 부분들과 함께, 또나 현대 오토에버 같은 지금 소프트웨어 쪽이죠. 그래서 결론은 나중에 자율주행부터 AI 관련된 쪽이나 그리고 또 어떤 대부분의 현대차를 이끌 만한 또 로보틱스나 관련된 UAM 모두 다 어떻게 보면 지금 현대차가 바라보고 있는 쪽은 새로운 성장 산업 쪽에서 이쪽에 대한 성과를 내겠다라고 하는 입장인 부분들을 좀 더 체크를 할 필요는 있겠지만, 가장 중요한 거는 소프트웨어가 중요하다라고 하게 되면 현대 오토에버, 또 요즘에 현대 글로비스 같은 경우도 현대차 물량이 아닌 다른 쪽에서 또 수주를 해오더라고요. 그래서 이런 종목 중심의 그룹주 안에서도 종목 중심의 대응 쪽도 생각해 보시면서 확인하셨으면 좋겠습니다. 네, 현대차 자동차 그룹 관련 종목들 좀 짚어드렸고, 소프트웨어부터 다양한 자동차 이야기들 한번 들어봤습니다. 자, 오늘자 시장 대응도 필요할 텐데, 이제 이번 주의 마지막 화요일입니다. 올해 한 3거래 정도를 남겨두고 있는데, 오늘도 대응이 좀 중요하겠습니다. 어제 개인들의 매도 물량이 좀 코스피 시장에서 강하게 나타나면서 코스피가 2,999선에서 거래를 마쳤습니다. 이번 주 힘을 좀 받아야 1월 랠리도 기대가 될 텐데, 오늘은 어떤 작전 필요할까요? 네, 지금 앞서 말씀드렸듯이 오늘까지가 개인 양도세 이슈 관련된 부분이 나올 수 있는 매도 마지막이고요. 내일은 그냥 넘어갔다. 특히 한 종목당 10억 이상의 그 기준으로 내일 넘어갔다라고 하게 되면 양도세 대상이 됩니다. 그러다 보니까 이에 따른 부분들은 좀 더 체크하시는 게 맞고, 시장에서도 개인 중심의 매도세가 오늘까지도 더 이어질 것이라고 보고 있고요. 그런 쪽에서 외국인과 기관이 이를 좀 소화하면서 받아내는 상황이다라고 하게 되면, 오히려 약간 수급적에 좀 긍정적인 모습을 질 쪽은 외국인 기관의 변화가 아닐까라는 쪽도 생각을 해봐야 될 것 같고요. 게다가 또 오미크론, 특히 미국도 이번에 환자 수를 보다 보니까 거의 90% 이상 증가했습니다. 그런 쪽에서 오미크론에 대한 영향권들 체크를 해보되, 이를 완만하게 경제가 회복되는 신호가 나오면서 부담감을 계속 부담감을 좀 제거할 수 있을지 여부들도 체크를 해야 될 것 같고요. 오늘 같은 날은 아무래도 미국 시장이 올랐지만 또 개인의 매도세가 강화되면서 약간 전강 후약 쪽의 패턴이 나올 수도 있겠다는 쪽은 염두를 하시면서, 그래도 지금 지수보다는 종목 쪽이 낫겠다라고 바라보고 있고요. 특히
특히 1월 효과의 주역으로 자리 잡는 중소형주죠. 이쪽에 대해서는 아마 시각들이 계속 좋아질 수가 있기 때문에 이 부분과 함께 대응할 수 있는 섹터, 대표적인 반도체나 자동차, 전차죠. 그런 쪽과 함께 소프트웨어, IT 관련된 기기 부품 쪽, 이쪽을 좀 챙겨보시면서 대응하시는 게 좋겠다고 말씀드리고 싶습니다. 네, 이번 주 장은 지수보다는 종목에 좀 집중을 해보자. 그리고 1월의 효과를 위해서 중소형주, 반도체, 자동차, IT 섹터를 눈여겨보자라고 전략 세워주셨습니다. 지금까지 레몬리서치 김민수 대표와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 이어지는 시간 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 2022년을 대비하기 위해서 어떤 업종이 유망할지 저희가 준비를 했죠. 어떤 업종일지 화면으로 바로 만나보시죠. 네, 2022년도 유망 업종 바로 반도체였습니다. 많은 분들께서도 예상을 해주셨을 것 같은데 반도체 섹터가 이제 피크아웃 우려, 피크아웃을 이겨내고 내년부터는 다시 상승할 수 있을 것이다라는 기대감이 많이 실려 있습니다. 내년도 반도체 섹터 어떻게 분석하면 좋을까요? 네, 이전에도 반도체 섹터가 바닥인가에 대해서 말씀을 드렸던 적이 있습니다. 오늘 22년도 유망 업종 두 번째 시간으로 반도체 산업, 반도체 섹터를 가지고 왔습니다. 11월 1일 하나투자증권, 11월 9일 케이프투자증권, 12월 27일 유진투자증권, 12월 22일 메리츠증권에서 발간된 리포트를 다시 한번 좀 보여드리면서 말씀을 좀 드리고자 합니다. 지난 11월 15일 주간 이미 반도체 섹터를 한번 다루었습니다. 삼성전자, SK하이닉스, ISC를 콕 집어서 좀 말씀을 드렸고요. 11월 15일 SK하이닉스 차트에 세로 선을 하나 그어 놓았습니다. 이 당시에 말씀을 드릴 수 있었던 이유는 11월 4일 SK텔레콤의 분할에 대한 말씀을 드리면서 SK스퀘어의 중심에는 SK하이닉스가 있습니다 라는 이야기를 좀 드렸습니다. 그 이후 주가가 좀 상승을 했는데요. SK하이닉스를 말씀을 드릴 때에도 이와 같은 차트상 저위험 구간에 대한 판단을 먼저 좀 말씀을 드렸습니다. 이 추세선이 지지가 되어 오다가 한 번 더 추세선 바닥까지 내려왔습니다. 그러면 매출액과 영업이익이 증가하는 기업이고 차트상 저위험 구간이고 그리고 미래 먹거리 모멘텀으로는 앞으로 반도체 바닥론에 대한 이야기를 드렸고 디램 가격이 주가보다 6개월 정도 주가가 디램 가격보다 6개월 정도 선행할 수 있다라는 말씀을 드리면서 22년도 상반기경이면 디램 가격이 얼추다 하락이 마무리될 것이다 라는 데 있어서는 전 세계 모든 전망들이 대동소이했습니다. 그렇기 때문에 한 6개월 정도 앞선 11월 말 12월이면 주가도 바닥을 형성하겠구나. 그리고 심리적으로 10만 원을 이탈했기 때문에 이 구간에서는 반등이 좀 나올 수 있겠구나라는 말씀을 드리면서 11월 15일 말씀을 좀 드렸습니다. 그리고 나서 13만 원 문턱까지 오면서 약 20%가량의 상승률, 수익률을 좀 거둘 수 있었기 때문에 반도체 섹터에 대해서는 미리미리 말씀을 드렸다라는 점 한 번 더 짚어드리고 싶고요. 하지만 22년도에도 반도체 섹터는 여전히 유망할 것이다 라는 말씀을 오늘 좀 드리려고 합니다. 반도체 업황에 대해서 말씀을 드릴 때 충분히 저렴하다. 그리고 기간적으로는 좀 길게 볼 섹터다. 그리고 외국계 매도 보고서가 나오는 데 있어서 너무 휘둘리지 마시자. 그리고 이제부터 나오는 목표주가 상향 보고서에 대해서도 너무 휘둘리지 마시자. 그래서 차트상 저위험 구간에 매수를 하셨다라고 한다면 조금은 더 길게 보고 22년도 수익률 극대화를 이루어 나가면 어떨까라는 말씀을 좀 드렸습니다. 메모리 시황에 대해서는 다운사이클, 추운 반도체 겨울이 다소 일찍 끝난다라는 이야기가 이제 삼성전자가 8만 원대를 넘어가고 SK하이닉스가
13만 원 문턱에 다다르자 여러 가지 뉴스들이 막 나옵니다. 그러면 그간 반도체를 아예 보지도 않았던 분들은 이제 반도체 괜찮은가 보다라고 생각을 하면서 막 그 뉴스에 따라서 매수를 해오겠죠. 그러면 여기서 뭔가 기간 조정이나 가격 조정을 일부 SK 하이닉스 기준으로 12만 원 선에서 약간 조정을 받는가 싶었던 그 모습들이 지금 13만 원을 문턱에 둔 흐름에서 재차 나올 수도 있다. 그렇기 때문에 너무 급한 마음에 단기간의 수익을 노리고 반도체 섹터를 대응하기에는 삼성전자나 SK 하이닉스 대형주에서는 다소 무리가 있다. 그렇기 때문에 보유자분들께서는 좀 길게 보시면 어떨까라는 말씀을 드리면서 왜 그런가? D램 가격의 상승폭이 2018년도에는 154%까지 상승을 했으나 21년도에는 51%만 올랐습니다. 그럼에도 D램 가격 하락에 대한 이야기가 엄청나게 나왔고 그에 따라서 외국의 매도 보고서도 나오고 주가도 여지없이 조금 하락을 했습니다. 하지만 DDR4가 가고 DDR5가 온다라는 말씀을 드렸던 것처럼 여러 가지 상황상, 정황상 앞으로 조금 더 긍정적인 뷰를 볼 수 있는데 서버를 구축하고 있는 하이퍼스케일러들의 재고가 그렇게 길지 않다. 그리고 공급자 입장에서도 재고가 그렇게 많지 않기 때문에 서로 간에 열심히 생산하고 열심히 공급하고 열심히 사용하는 그러한 모습들이 이제 22년도부터는 나올 것 같고 오미크론 바이러스의 감기화 이야기가 또 나오고 있어서 경기 회복에 대한 긍정적인 전망도 좀 나오고 있습니다. 그래서 서버 수요에 대한 부분들 긍정적이며 가격 하락분에 있어서도 스마트폰뿐만 아니라 여러 디스플레이나 메타버스 산업을 중심으로도 반도체 소비에 대한 부분들은 증가를 할 것으로 전망이 되고 있습니다. 그래서 경기 회복과 함께 반도체 섹터도 다시 살아날 수 있다. DDR5 이야기를 올해 마지막으로 드리게 될지 모르겠습니다. 22년도 DDR5를 장착할 수 있는 CPU들이 하나하나 출시가 됩니다. 22년도 2분기부터는 데이터 센터용 CPU도 출시가 되는데요. 사파이어 레피즈라고 하죠. 그리고 AMD에서도 22년 상반기 젠4 기반의 신규 CPU를 출시할 예정입니다. 그러면 DDR5에 대한 수요는 앞으로 2년 내지 3년 동안 꾸준하게 점유율을 높여가면서 수요가 지속될 것입니다. 양산척이 수요가 전무한 상황이기 때문에 가격 경쟁력으로서의 방어 또한 이루어질 것이다 라는 말씀을 드리면서 반도체 섹터에서는 더할 나위 없이 좋은 시장들이 일어날 것이고 전기자동차도 반도체의 하나의 또 다른 축으로 부상을 하게 됩니다. 그간 내연기관차에서 사용하는 반도체 수량과 전기자동차에서 소비하는 반도체 수가 10배 정도 차이가 납니다. 내연기관 자동차에서는 약 300개 정도 소비를 했다면 전기자동차에서는 최대 3,000개까지도 소비가 되고 있기 때문에 미래 먹거리로서는 전기자동차에 들어가는 차량용 반도체, 그 중에서도 전력을 제어하는 전력용 반도체, 전력 반도체를 좀 보시면 좋겠는데요. 그간 실리콘 기반에서 실리콘 카바이드, 거기서 더 나아가서 갈륨 나이트라이드라고 하는 GaN, 질화 갈륨 기반의 반도체도 미래 먹거리로서 충분한 분야다. 그래서 이 분야 미래 먹거리로 좀 보시고 반도체 섹터를 보시면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 반도체 업황, 삼성전자와 SK 하이닉스 다시 정리해보면요. 충분히 저렴하고 기간적으로는 좀 길게 보시고요. 외국계 매도 보고서나 목표 주가 상향 보고서에 휘둘리지 마시고 우리가 생각하는 추세상 되돌림 자리 또는 수익률 극대화 자리까지 22년도 한번 가지고 가 보시는 게 좋은 전략이 아닐까라는 말씀 드리도록 하겠습니다. 네, 지난 11월부터 반도체 섹터의 회복을 점쳐주셨는데 정말 그 말씀대로 주가가 회복되는 움직임이 보여지고 있습니다. 경기가 회복함에 따라서 반도체 섹터도 살아날 수 있다 말씀 주셨고 꼭 반도체뿐만 아니라 디스플레이나 메타버스까지도 이 반도체 수요가 계속될 것이다라고 좀 말씀해 주셨는데 2022년도 유망 업종으로 보는 핵심 포인트까지 한번 짚어주시죠. 네, 그간
저녁 방송에서도 그리고 작전 리포트에서도 동일하게 산업의 방향성과 시장의 성장성이 만나면 투자자의 계좌는 수익으로 돌아옵니다라는 말씀을 좀 드렸습니다. 그 중에서 하나의 주축이 되는 산업으로 본다면, 테마로 본다면 메타버스에 대한 이야기를 드리지 않을 수가 없을 것 같습니다. XR 기기에도 반도체, 디스플레이, OLED, 카메라, 모듈 다 들어가게 되죠. 하지만 그 가운데 그 메타버스와 관련된 초현실을 구현하기 위해서는 서버, 클라우드에 있어서도 탄탄한 준비가 필요합니다. 그 서버를 구축하는 데 있어서도 반도체, D램, 그리고 낸드 모두 다 중요하기 때문에 D램 가격의 방향성에 있어서 중요한 한 축이 서버향 매출입니다. 37%가량의 비중을 차지하고 있기 때문에 이 이후 메타버스 산업에 있어서 반도체의 중요성 말씀을 좀 드리고 있고요. 그리고 반도체 가격에 있어서도 좀 증가를 하고 있는 모습입니다. D램, 낸드, 고정 가격이 내년 1분기까지 하락세를 나타낼 수 있는데 데이터 센터와 기업용 스토리지 메모리 같은 경우에는 수요가 조금 더 견조한 모습들을 보여줄 것이다 라는 이야기들 전망이 되고 있습니다. 인텔, AMD, 앞서서 말씀드렸지만 새로운 플랫폼 DDR5가 도입되고요. 서버 교체나 언택트 근무 방식이 확대되고 있고 데이터 주권에 대한 통제가 강화되고 있습니다. 북미 데이터 센터 성장률이 약 13에서 14% 정도 22년도 성장될 것으로 전망이 되고 있기 때문에 이러한 수요가 매출과 이익에 반영이 되고 그 반영된 모습이 주가에서 슈팅이 한번 나올 때까지 현재 보유자분들께서는 잘 보셔야 하고 혹 조정이 나온다라고 한다면 이러한 반도체 섹터의 전망이 있구나라고 좀 살펴보시면 좋을 것 같고요. 끝으로 최근에 나왔던 SK 하이닉스의 인텔 랜드 사업 부문의 인수 소식도 좀 살펴보면요. 반도체는 시스템 메모리라고 부르는 비메모리 반도체와 메모리 반도체로 구분할 수 있고요. 메모리 반도체는 D램과 플래시 메모리로 좀 나누어 볼 수 있는데 D램은 전원을 끄게 되면 휘발성, 데이터가 날아갑니다. 그래서 전원이 차단될 때 정보를 잃어버리고 CPU의 연산을 돕는 것이 D램이고 낸드 플래시 같은 경우에는 비휘발성, 전원을 꺼도 이 정보가 그대로 남아 있습니다. 읽고 쓰고 덮어쓰고가 가능한 메모리다라고 해서 낸드 플래시라고 보시면 되는데 이 낸드 플래시가 서버 쪽으로 더 많이 들어가고 이제는 그 플래시 기술이 얼마만큼 작은 공간에 더 많이 쌓을 수 있는가 이 기술이 중점적으로 좀 보여집니다. 인텔의 이러한 기술들과 컨트롤러 기술들 모두 다 하이닉스가 가지고 오게 되고 D램 세계 시장 점유율 1위 삼성전자, 2위 SK 하이닉스, 낸드 플래시 시장 점유율 1위 삼성전자, SK 하이닉스가 인텔의 6%대 점유율을 가지고 오면서 세계 시장 점유율 2위로 도약을 하게 됩니다. 그러면 우리나라 기업들이 D램과 낸드 플래시를 모두 다 1, 2위, 세계 시장 점유율 거의 70%, 60%를 차지하고 있기 때문에 줄어든 공급자 지위를 가지고서 가격 경쟁력이나 교섭력이 좀 강화된다라는 모습들 좀 보시면 좋을 것 같고요. 산업 전체적으로 설비 투자액이 줄어들고 고정비 높은 메모리 산업 내 규모의 경제 또한 실현이 가능한 모습들로 이제 구축이 되었습니다. 인텔이 가지고 있었던 서버 고객들을 SK 하이닉스가 확보하게 되는 것이므로 앞으로 중장기적으로 낸드 시장의 성장성, 모바일보다도 서버 쪽으로 서버를 중심으로 성장이 전망되고 있습니다. 다방면으로 SK 하이닉스로는 좀 긍정적인 효과가 나올 것으로 전망이 되고 있습니다. 여러 가지 기대가 되는 부분들이 많은 시장이 반도체 시장이다라고 보시면 좋을 것 같고요. 메타버스, 자율주행, 전기차, 로봇, 5G, 스마트폰, 서버 모든 곳에 들어가는 것이 반도체이기 때문에 바이든 대통령이 21세기 편자의 못이라는 비유를 들면서 반도체 주권 강화를 위해 노력하고 있는 이유가 다 있다라는 점을 좀 생각을 하셔서 투자자의 시선으로 IDM, 종합반도체 회사 보셔야 되고요. 장비회사, 전공정 보셔야 되고요. 후공정, ISC를 중심으로 유망 기업들 말씀을 드렸기 때문에
그 부분들을 중심으로 반도체 섹터 22년도에 꼭 가지고 가야 할 업종 중에 하나다라는 말씀 여기까지 드리도록 하겠습니다. 네, 이번 주 2022년 유망 업종에 대해서 살펴보고 있습니다. 오늘은 반도체 섹터 알아봤고 그 외에도 메타버스 등등 강력하게 움직일 수 있는 업종들 짚어주셨습니다. 이번 주 계속해서 어떻게 하면 내 포트폴리오를 어떤 섹터 종목으로 구성할지 설명을 드릴 테니까 끝까지 함께해 주시길 바라겠고요. 문자 샵 0082번으로 허반석이라고 문자 보내주시면 이런 이야기들 이 방송 외에도 전해드리실 수가 있습니다. 네, 오늘 말씀도 고맙습니다. 감사합니다. 네, 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제 한국전력이 내년 4월부터 전기요금을 인상하기로 했습니다. 그런데 한국가스공사도 5월부터 가스요금을 인상한다고 하는데 이제 이 대통령 선거가 끝나고 그동안 억눌렸던 이 가격 인상을 좀 해내겠다라는 그런 방침을 내렸는데 이와 관련해서 유틸리티 관련 종목들 내년에 좀 상승할 수 있을까요? 일단 유틸리티 관련주들 같은 경우는 이제 경기 방어주로 이렇게 좀 들어가는 부분이 있다라고 봐야 될 것 같고요. 경기가 이제 좀 꺾이고 기업들의 실적이 안 좋고 전반적으로 이제 경기가 이제 좋지 않은 그런 상황에서 그래도 무엇보다 확실하게 사람들이 사용을 해야만 하는 그런 업종들이 좀 상승을 하는 경향이 있는데 사실 실질적으로 지금 금리 인상을 앞두고 있는 시점에서 내년도 한 5월 정도 금리 인상을 인상이 예정되어 있는데 미국 금리 인상이죠. 그리고 이제 국내도 금리를 계속해서 인상을 당연히 미국 따라서 이제 할 수밖에 없는 그런 상황일 텐데. 과연 이 금리 인상을 하는 시점에 경기가 회복이 된다라는 그런 확신이 있기 때문에 금리를 인상을 하는 것이고요. 보통 이제 금리 인상을 했을 때는 유동성 장세에서 이제 실적 장세로 도래를 하게 됩니다. 그런 부분들을 생각했을 때 과연 경기 하방에 이런 좀 수혜를 받을 수 있는 유틸리티 업종들이 상승을 할 수 있을까 하는 부분에 대해서는 좀 의문점을 가지고 있고요. 다만 최근에 이제 음식료 관련주들 상승이 좀 나오는 부분들 결국 요거는 이제 원자재 가격 상승과 함께 좀 움직인다라고 봐야 될 것 같습니다. 곡물 가격 상승이 이제 워낙 컸기 때문에 상품 가격 상승에 따른 차후 스프레드 마진이 좀 커질 수 있다. 이익이 증가폭이 굉장히 커질 수 있다라는 부분 때문에 이제 오르는 거고요. 한국전력이라든지 이제 한국가스공사라든지 다들 알고 계시겠지만 망하지는 않을 회사라는 거. 사실 한국가스공사 같은 경우는 흑자를 꾸준하게 이제 내고 있는 그런 기업이기 때문에 크게 걱정을 할 필요도 없고 주가 역시 우상향 흐름을 잘 이어가고 있는 그런 종목입니다. 그래서 나중에 만약 유틸리티 업종을 투자를 해야 되는 그런 시기가 오거나 한다라면 한국가스공사를 좀 선택을 하는 게 좋지 않겠나라고 생각이 들고요. 시가총액 면에서도 3조 5천억 정도 굉장히 이제 시총이 다른 유틸리티 대비해서 낮은 편이기 때문에 주가 탄력도 좀 더 강하게 올라갈 수 있다라고 생각이 들고요. 저평가되어 있는 부분입니다. 굉장히 많이 저평가되어 있는 부분이고 아무래도 이제 민간 기업이 아니고 정부가 이제 지분을 가장 많이 들고 있다 보니까 사실 어떻게 될지 알 수 없는 부분입니다. 기업은 이제 이익을 추구해야 되는 그런 집단인데 유틸리티 같은 경우 특히나 이제 에너지 쪽 이런 부분들은 우리가 이제 국가의 안보 중의 하나로도 들어갈 것이고 우리의 삶에 직접적인 영향을 주고 또 물가에 굉장한 영향을 줄 수 있는 그런 요인들이 있기 때문에 정부에서 이제 관리를 하는 부분인데요.
그렇다면 이제 쉽게 가격을 인상하거나 또 아니면 인하하거나 이렇게 한마디로 시장 경제 논리와는 조금 동떨어지게 움직일 수 있다는 리스크가 있기 때문에 저평가되어 있다라고 보시면 좋을 것 같고, 그리고 이제 기본적으로 한국가스공사도 그렇지만 한국전력도 그렇고요. 부채가 굉장히 많습니다. 그래서 이제 이런 부분들이 이제 마이너스 요인으로 좀 작용을 하고 있다, 이렇게 보시면 될 것 같은데, 그래도 일단 흑자 기조를 계속 꾸준하게 유지를 하고 있는 게 한국가스공사이기 때문에, 만약 한국전력과 한국가스공사 두 업체를 놓고 유틸리티 업종에서 투자를 한다라는 관점이라면 한국가스공사가 오히려 지금 좀 더 괜찮은 종목이 되지 않을까라고 생각을 하고요. 한국전력은 좀 문제가 심각합니다. 사실 다들 알고 계시겠지만 이번 정부 들어서 탈원전 이야기가 나왔고, 신재생에너지 분명 나쁜 방향은 아니라고 생각을 해요. 원전이라는 게 이제 사고가 터지게 되면 정말 돌이킬 수 없는 그런 부분이기 때문에 원전을 갖다가 점진적으로 줄여가고 대체 에너지를 개발해 나가는 그런 부분도 분명히 필요한데, 태양광이라든지 풍력이라든지 하는 부분은 이제 과도기가 분명히 있기 때문에 그런 부분들을 생각을 했을 때 원전을 좀 더 안전하고 안전에 대한 기준을 더 높인다든지 SMR처럼 소형 원전을 사용할 수 있도록 이렇게 기술 개발을 계속 이어나가야 되는 부분인데, 그런 부분들이 없었다는 게 좀 아쉽죠. 그럼에도 불구하고 에너지, 그러니까 전기료 인상은 하지 않았던 기업의 내용을 보시면 유가가 다시 작년 같은 경우는 이제 4조 정도의 이익을 챙겼는데, 이게 결국 이제 유가와의 상관관계 때문입니다. 유가가 $0 이하로 마이너스까지 내려갔다가 한 $24 정도에서 오랜 기간 유지를 해줬기 때문에 실적이 이렇게 이제 좋게 나왔던 부분이고요. 2021년도 들어서는 유가가 이제 다시 한번 70불, 60불에서 70불대로 이제 이렇게 움직이고 있는 상황이기 때문에 지금 가격대의 유가를 계속 유지를 한다라고 하면 결국 한전은 계속 적자가 쌓여갈 수밖에 없는 그런 상황입니다. 그래서 이런 부분들을 이제 정부에서 이 에너지 가격과 함께 연동을 해서 바꾸겠다라고 이제 결정이 났으면 그때 상황에 맞게끔 좀 이렇게 변동을 시켜야 되는 상황임에도 불구하고 지금 대선 이후로 미뤘다라는 것은 이런 부분에 의해서, 그러니까 전기료 인상이라든지 이런 이제 공공적으로 우리가 사용해야 되는 이런 부분으로 인해서 물가 상승에 대한 부분에 영향을 미치지 않으려고 하는 그런 모습이 보인다라고 생각이 들고, 선거에 이런 부분 때문에 여권에 이제 어떤 악영향을 주거나 나쁜 인식을 심어주거나 하는 그런 부분들을 좀 회피하려고 하는 그런 부분들이 있지 않나라고 생각이 들어요. 그래서 결국 정치적인 이익 때문에 지금 희생이 되고 있다라고 봐야 되는 게 이제 한국전력의 주가라고 생각이 들고요. 그런 면에서는 가급적이면 투자를 하지 않는 방향으로 좀 진행을 하는 게 좋다라고 생각은 들지만, 그래도 이제 4월부터 좀 전기료 인상이 된다라고 하면 그런 부분들은 실적 개선에 분명 도움이 될 수 있는 내용이다라는 생각이 듭니다. 주가는 선반영하는 성격을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 어제 이제 이런 기사가 나왔고, 앞으로 전기료가 4월이든 내년 10월이든 인상이 된다라고 하면 결국 지금 나오고 있는 적자들 또 괜찮아질 수 있다라는 그런 기대감을 심어줄 수 있는 부분이기 때문에 그런 관점에서 지금 차트상 바닥권에 놓여 있고요. 그리고 여기서 이제 주가가 내리막길을 계속 내려왔는데 터닝하는 흐름이 만들어진다라고 하면 제 생각에는 상승하는 흐름으로 좀 이어질 가능성이 높습니다. 그래서 내년에 주가 전기료 인상이 된다, 연료 관련된 연동해서 이렇게 이제 진행이 된다라는 부분들이 결국 좀 선반영하면서 주가는 상승하지 않겠나라는 생각이 들기 때문에
그런 부분 생각한다라면 단기적으로는 좀 괜찮은 흐름들이 이어질 수 있다라고 바라볼 수 있을 것 같습니다. 네, 오늘 한국전력과 한국가스공사의 가격 인상에 따른 유틸리티 관련주들 짚어드렸습니다. 오늘도 좋은 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임에서 미국 증시부터 국내 증시까지 다양한 전략들 세워드렸습니다. 참고로 본 방송에서 제공해드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타사 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.